अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। तिरुमला की तर्ज पर यादगिरी गुट्टा मंदिर बोर्ड कायम किया जाएगा। तरक्याती कामों के संगमुनियत तकरीब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। आदिलाबाद 2 टाउन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद की तहरीरी नुमाइंदगी। PCC की एग्जीक्यूटिव वजारती टीम में इस माह तोसी का इम्कान। PCC चीफ महेश कुमार गौड़ का बयान। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा के हाथों प्रोफेसर जयशंकर बड़ी बाटा प्रोग्राम का आगाज़। आदिलाबाद पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स बरामद करते हुए मुतासरीन के हवाले किया। और अब ख़बरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज यादगिरी भुवनगिरी ज़िले का दौरा किया। इस दौरे के दौरान इन्होंने कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इन्होंने गंडमला आबी ज़खायर का संग बुनियाद रखा, जैसे तरकापल्ली मंडल में 36,000 एकड़ के हदफ के साथ तामीर किया जाना है। इन्होंने इंटीग्रेटेड स्कूल, यादगिरी गुट्टा मेडिकल कॉलेज और वैदिक स्कूल की तामीर के लिए संग बुनियाद की तकरीब अंजाम दी। इन्होंने मोटा कोडुंडू में कोलापा कालूपल्ली बाई लेवल MPP मंडल ऑफिस और पुलिस स्टेशन की इमारतों का भी संग बुनियाद रखा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि यादाद्री का नाम बदलकर इनके इंतखाबी वादे के मुताबिक यादगिरी गुट्टा रखा गया है। इन्होंने कहा कि यादगिरी गुट्टे पर गरीबों के सोने का इंतज़ाम किया गया है। गुट्टे पर गाड़ियों के जाने के इंतज़ाम किए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तिरुमला की तर्ज पर यादगिरी गुट्टे में मंदिर बोर्ड कायम किया जाएगा। మూసి కాలువలో మా నల్గొండ బిడ్డల బతుకులు ఎట్లా చింద్రమైపోతున్నాయో వాళ్ళ మధ్యలో గడుపుతానని నా జన్మదినం రోజు మీ దగ్గర వచ్చి రోజంతా పాదయాత్ర చేసి మీరు పడుతున్న కష్టాలను కల్లారా నేను చూసి ఆనాడే నేను ఈ ప్రాంతానికి మాట ఇచ్చిన 600 అక్కడి సూర్యుడు ఇక్కడ ఉదయించిన ఎవరు అడ్డం పడ్డా తొక్కుకుంటైనా పోతాం, మూసీ నది ప్రక్షాళన చేసి తీరుతాం, నల్లగొండ రైతాంగం కష్టాలు తీరుస్తామని ఆనాడు చెప్పడం జరిగింది. నేను అడుగుతున్న మిత్రులారా, ఈ వేదిక మీద నుంచి బీజేపీ BRS నాయకులను, గుజరాత్లో నరేంద్ర మోడీ సబర్మతి నది ప్రక్షాళన చేసుకున్నాడు. ఉత్తరప్రదేశ్లో యోగి గారు గంగా నది ప్రక్షాళన చేసుకున్నాడు. ఈనాడు ఢిల్లీలో మోడీ యమునా నది ప్రక్షాళన చేస్తా మేము అభివృద్ధి చేసుకుంటాం, ఆ ప్రాజెక్టులను నిర్మించుకుంటాం అంటున్నాడు. మరి నేను ఇవాళ అడుగుతున్న బీజేపీ BRS వాళ్ళను, నరేంద్ర మోడీ సబర్మతి నది కట్టుకోవచ్చు, యోగి గంగా నది కట్టుకోవచ్చు, ఢిల్లీలో యమునా నది మీరు ప్రక్షాళన చేసుకోవచ్చు. మరి తెలంగాణ ప్రజలు, ముఖ్యంగా నల్గొండ బిడ్డలు మూసీ నది ప్రక్షాళన ఎందుకు చేసుకోకూడదు? మూసీ మురికిలోనే మేము చావాలనా? మా ఆడబిడ్డలు, మా ఇతర ప్రాంతాల వాళ్ళు, నల్గొండ, ఆలేరు, భువనగిరి ప్రాంతాలకు ఆడపిల్లలు ఇవ్వాలంటే, వాళ్ళు తల్లులు కావాలంటే కష్టం ఉన్నది. ఆ ప్రాంతం విషపు నీళ్లు తాగితే బిడ్డలు పుట్టరు అనే ఒక పరిస్థితి, ఒక విషమ పరిస్థితి. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट ज़िला आदिलाबाद और AYC फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान ने एक नापाक वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मालून अमीश पूरी के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा गुस्ताखाना अमल करने की जुर्रत ना कर सके। मुफ्ती सरदार रहमानी क़ासिमी ने कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त है और ऐसे अनासिर को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। क़ब्ल इसके आदिलाबाद 2 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर CH करुणाकर राव से मुलाकात करते हुए मलून अमीश पूरी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई गई और सख्त क़ानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इन्होंने बताया कि अमीश पूरी ने हाल ही में नश्र होने वाले जी न्यूज़ के प्रोग्राम में हमारे दीन इस्लाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ तबसरे किए, जिससे जज्बात को ठेस पहुँचाई। इन्होंने बताया कि मज़कूरा शख्स ने हमारे मज़हब इस्लाम और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ तबसरे किए और इसके रिमास की वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट्स और
मीडिया पर वायरल हो गई। इन्होंने बताया कि मज़कूरा शख्स ने जानबूझकर ये रिमार्क्स किए। इसी रिमार्क्स से कशीदगी और मुल्क की सालमियत को मजरू करते हैं, जिससे हमारे मजहबी जज्बात मजरू होते हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह फौरी और सख्त इक़दाम करके ऐसे अनासिर को क़ानून के कटहरे में लाए ताकि मुल्क में अमन व अमान क़ायम रहे और दीनी जज्बात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नज़ीर अहमद, AYC फाउंडेशन सदर सैयद वसीम, मोहम्मद रोहित, मोहम्मद ज़करिया, बाबू शाह, सैयद अरशद के अलावा दीगर मौजूद थे। मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। ऐसे गुस्ताखी के वक्त में भी अगर हम खामोश रहेंगे तो रोकने वालों की ज़ुबान भी नहीं रुकेगी। आज हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर निगरानी जनाब नज़ीर अहमद साहब की क़ियादत में और AYC फाउंडेशन की ज़ेर निगरानी यहाँ पर टू टाउन के पास आए हैं। उसकी वजह यह है कि उमेश नाम के शख्स ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अनाप शनाप बकवास की है, जो कि संविधान के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है। कानून के तहत किसी भी मज़हब वाले को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो दूसरे मज़हब के पेशवा को, मुक्तदा को, रहबर को बुरा भला कहे। हम 15 दिनों से ये देख रहे हैं कि कोई भी शख्स उठ रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जुबान दराजी कर रहा है, बकवास कर रहा है, जिससे हिंदुस्तान की छवि बिगड़ रही है। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? एक के बाद दीगर एक उठता है, दूसरा उठता है और हिंदुस्तान की छवि को ख़राब करने की कोशिश करता है। हम तमाम नौजवान यहाँ पर जितने भी खड़े हैं, हुकूमत से ये कहना चाहते हैं, साफ अल्फाज में ये कहना चाहते हैं, कब्ल इसके के सारे मुसलमान मैदान में आ जाए। आपसे गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि ऐसे गुस्ताखों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ ने अहम तबसरे किए। इन्होंने कहा कि तेलंगाना प्रदेश की एग्जीक्यूटिव वज़ारती टीम में इस माह तवसी का इम्कान है। वो चाहते थे कि MLA अपनी कारकर्दगी का जायज़ा ले। इन्होंने कहा कि कारकुनों को मरतूब करने की ज़िम्मेदारी MLAs और MPs पर आयद होती है। इन्होंने कहा कि दुरुस्त है कि छोटे छोटे मसाइल होते रहते हैं। इन्होंने कायदीन को मशवरा दिया कि वो मसाइल पर काबू पाने की कोशिश करें। आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर राजा शीशा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तालीम प्राइवेट स्कूलों के बराबर जारी रहेगी। इन्होंने जुम्मा के रोज़ गुड़ियतनूर मंडल मन्नूर गांव ज़िला परिषद हाई स्कूल में मुनक़िद प्रोफेसर जयशंकर बड़ी बाटा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलियात, डिजिटल क्लासरूम्स, तदरुसी मसनवी ज़हनियत की क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा है और तजुर्बेकार असातिज़ा के ज़रिए तेलुगु और अंग्रेज़ी मीडियम में तालीम दी जा रही है। इन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में सेहतमंद स्कूल के कुशादा और खुशगवार माहौल को बरकरार रखने और खेलों और सक़ाफ़ती प्रोग्राम को जैसे कई तरह के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने 10वीं जमात के नताइज में प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में आला नताइज हासिल किए और हर स्कूल के प्रिंसिपल और असातिज़ा को सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करने की हिदायत दी। మరి స్కూల్లో
ఇప్పుడు ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా కూడా లెర్నింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. దానికి ఇందాక హెచ్ఎం గారు చెప్పారు, వాళ్ళ స్కూల్లో కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి, కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు నాకు తెలిసే వరకు మళ్ళీ సమ్మర్ హాలిడేస్లో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆల్రెడీ నడిపించారు. సో వెరీ గుడ్. సంతోష్ గారు అండ్ ఎంపీపీఎస్ ప్రిన్సిపల్ కూడా వెరీ గుడ్. సో సమ్మర్ టైంలో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ క్యాంప్ కూడా నడిపించారు. సో ఎవరైతే పిల్లలు లాంగ్వేజ్ కూడా మనం తెలుగు, తర్వాత ఈ సంబంధించిన ఇంగ్లీషు, తర్వాత మ్యాథ్స్ కూడా. సో ఈ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్లో కానీ మ్యాథ్స్ లెర్నింగ్లో కానీ ఎవరైతే పిల్లలు వెనక ఉన్నారో ఆ పిల్లలకి మళ్ళీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా కూడా బోధనం అవుతాయి. ఈ మనం మొన్న సమ్మర్ క్యాంప్లో, సమ్మర్ హాలిడేలో కూడా చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో కూడా అట్లా చేయడం జరుగుతాయి. దీంతోపాటు ఈ స్కూల్లో పిఎంశ్రీ ద్వారా కూడా రకాల ఇన్నోవేషన్స్ కానీ, కిచెన్ గార్డెన్ కానీ, లేదు ఎక్స్పోజర్ విజిట్స్ కానీ, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ కానీ, అవి అన్నీ కూడా రావడం జరిగింది. తర్వాత ఉచిత నోట్బుక్ కానీ, టెక్స్ట్ బుక్ కానీ, యూనిఫామ్ కానీ, మధ్యాహ్నం భోజనం కానీ, అవి అన్నీ కూడా టైమ్లీ మళ్ళీ 12 నుంచి స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే 10 వరకు అవి అన్నీ నోట్బుక్, టెక్స్ట్ బుక్, యూనిఫామ్ కూడా 1 పేర్ యూనిఫామ్ కూడా ప్రభుత్వం మళ్ళీ విద్యార్థిని కూడా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఒక్క పైసా ఖర్చు లేకుండా ఇక్కడ ప్రైవేట్. जिला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने मशवरा दिया कि जिस किसी का मोबाइल फ़ोन गुम या चोरी हो जाए वह फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए। जुमा के रोज़ 100 मुतासरीन जिन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन खो दिए थे इन्हें AR हेडक्वार्टर में वापस कर दिया गया। इन्होंने कहा कि ज़िले भर में अब तक तकरीबन 1700 लोगों के फ़ोन गुम हो चुके हैं। इनमें से 700 फ़ोन मुतासरीन को वापस कर दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि बकिया 1000 फ़ोन्स की निशानदही की जा रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत मुतासरीन को सेल फ़ोन वापस करने में मुल्क में सर फहरिस्त है। इन्होंने मशवरा दिया कि अगर कोई सेल फ़ोन गुम हो जाए, चाहे वो चोरी हो जाए, इसे CIER पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना चाहिए। ఈ CIER పోర్టల్లో మన జిల్లాలో మనం ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ 98 ఫోన్స్ ట్రేస్ చేసి మనం రిటర్న్ ఇస్తున్నాము. ఈ ఫోన్స్ అంటే తెలంగాణ మొత్తం ఇండియాలో టాప్ ఉంది. ఆ ఫోన్ ట్రేస్ చేసిన తర్వాత రిటర్న్ చేయడానికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది, దాని తర్వాత కర్ణాటక వస్తుంది. కొన్ని స్టేట్ మనకంటే ముందు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా తెలంగాణ చాలా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని బాధితులకి వాళ్ళకి రిటర్న్ ఇస్తుంది. దీనిలో మన జిల్లాలో కూడా దాదాపు 2000 ఫోన్స్ దొంగతనం అయితే దానిలో 2000 ఫోన్ CIERలో అప్డేట్ అయినాయి. ఎంత మనం ఎక్కువ ఫోన్స్ దానిలో అప్లోడ్ చేపేస్తే అంత ట్రేసిబిలిటీ పెరుగుతుంది. ఎవరైనా దానిలో సిమ్ వేస్తే మనకి ఆ ఫోన్ దొరకడం అవకాశం ఉంటుంది. దానిలో 1700 దాదాపు ట్రేస్ అయినాయి. దానిలో మనం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నిన్న డేటా చూస్తే 700 వరకు రిటర్న్ చేసాం. ఇంకా కూడా ఏమైనా 1000 మిగిలినాయి, అది కూడా త్వరగా మనం రిటర్న్ ట్రేస్ చేసి ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి వాళ్ళ నుండి పిలిచి వాళ్ళకి చెప్పి ఎవరు కరెక్ట్ ఓనర్ ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఇది రిటర్న్ చేసేస్తాము. ఇప్పటి నుండి ఇది రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఫోన్ ఈజ్ ట్రేస్డ్ వాళ్ళ బాధితులకు రిటర్న్ ఇవ్వడం ఉంటుంది. జనాలతో ఏంటి అంటే మీ ప్రెస్ మిత్రులతో దట్ ఈ CIER గురించి వాళ్ళ పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చి కూడా చేయొచ్చు. వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ట్రైన్డ్ ఉన్నారు. లేకపోతే ఎవరైనా వాళ్ళ ఇంటి నుండి ఎవరైనా ఫోన్ వాడుకోవడం వస్తే వాళ్ళ CIER.com ఓపెన్ చేస్తే దానిలో వాళ్ళ సొంతగా వాళ్ళ డీటెయిల్ ఎంటర్ చేసి ఫోన్ దొంగతనం అయింది లేకపోతే మిస్ప్లేస్ అయింది దానిలో అప్లోడ్ చేయొచ్చు. అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఎవరైనా కొత్త సిమ్ వేస్తే మనకి దాంట్లో తెలుస్తుంది, అప్పుడు మనం ట్రేస్ చేయొచ్చు. సో దీనికి సక్సెస్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే మనం ఎంత ఎక్కువ వాడితే. చాలామంది ఇది వాడుకోరు, చాలామంది వాళ్ళకి తెలియని వల్ల చైతన్యం లేని వల్ల వాళ్ళు ఇది ఎంటర్ చేయరు.
సో మీరు ఎంత మనం మ్యాక్సిమం ఇది ఎంటర్ చేస్తే అంత మ్యాక్సిమం రిజల్ట్ మన జిల్లాలో వస్తుంది. ईद उल अज़हा की मुनासिबत से आदिलाबाद ईदगाह में खुसूसी इंतज़ाम किए जा रहे हैं. म्यूनसिपल आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम त्यौहार के इंतज़ाम किए गए. सुबह सफाई के अमले ने कचरा उठाकर ग्राउंड की सफाई की. नमाज के लिए ज़मीन पर कालीन बिछाए गए और पीने के पानी की सहूलियत फराहम की गई. नमाज के बाद इमाम का खुतबा सुनने के लिए माइक सेट्स और दीगर इंतज़ाम किए गए. शहर भर से आने वाले मुसलमान भाइयों को नमाज की अदायगी के लिए सहूलियत फराहम की गई. दूसरी जानिब बारिश के बाइस अगर बारिश होती है तो मुतल्लिक़ा इलाक़ों के लोगों ने ज़रूर इंतज़ाम करने पर तवज्जो मरकूज़ की है ताकि वो अपनी अपनी कॉलोनियों की मसाजिद में नमाज अदा कर सके. इस मकसद के लिए इंतज़ामिया ने मुतल्लिक़ा मसाजिद के इमामों और मसाजिद कमेटियों को हिदायत देकर ईद की तक़रीबात को बग़ैर किसी परेशानी के जारी रखने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी. ईद की नमाज ईदगाह मैदान पर सुबह 7 बजे और जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे अदा की जाएगी. तो हमारे बच्चे के नीचे देखो देखो बाहर निकाल रहा, उसके बच्चे पसंद कर रहे हैं हजार के जरा उसकी फोटो अच्छे डालो. आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह और लीड बैंक मैनेजर उत्तल कुमार ने लोगों को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के बारे में सब कुछ जानने के बाद ही कर्ज लेने का मशवरा दिया. ज़िला कलेक्टर ने जुमा के रोज़ शहर मुस्तखर के प्राइवेट बैंक्वेट हॉल में मुनक़िद माइक्रो फाइनेंस पर बेदारी प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की. इन्होंने माइक्रो फाइनेंस के काम काज, कर्ज की अदायगी और दीगर उमूर के बारे में आगाही फराहम की. इन्होंने कहा कि जिन लोगों ने माइक्रो फाइनेंस से कर्ज लिया है वो इस प्रोपोगंडे में ना यकीन करें कि इन्हें अब पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है. इन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां मखसूस मनसूबाबंदी के साथ काम करती है. इन्होंने वजाहत की कि अगर सारिफीन को कोई शक है तो वो दस्तियाब टोल फ्री नंबरों के ज़रिए तफसीलात हासिल कर सकते हैं. तो एक लास्ट रिक्वेस्ट हो रहा है, करो क्या सही है या गलत है. क्लिक कर दिया और फ्रॉड हो गया. और एक चीज आ रहा है, अभी फोटो आ रहा है. మాటలు చాలా మనం చేయాల్సిన పద్ధతులు చేయాల్సిన ఏమేమి ఇక్కడ చెప్పే ప్రతిసారి కూడా మీకోసమే చెప్తున్నారు. దయచేసి వినండి. మీకు క్షుణ్ణంగా మీకు హిందీలో మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చాలా చక్కగా వివరించారు. సో ఇప్పుడు అనుభవాన్ని మీతో పంచుకుంటారు, మాట్లాడతాను అంటున్నారు. సో ఒకసారి రండమ్మా, మేము పేరుతాము మీకోసం భోజనం రెడీ చేసి ఇచ్చాము. దయచేసి భోజనం. సో బేసికల్గా మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇంపార్టెన్స్ ఎందుకు అంటే ఈ చాలా ప్లేసెస్లో రిమోట్ ఏరియాస్ కావచ్చు, అర్బన్ ఏరియాస్ కావచ్చు, అక్కడ బ్యాంక్స్ సర్వీసెస్ ఇవ్వకపోవడం లేదు, ఇంకా వేరే కారణంలో మీకు మళ్ళీ బ్యాంకు నుంచి ఏవైతే లెండింగ్ రావాలో అంటే లోన్ రావాలో చిన్న వ్యాపారులు కావచ్చు, సో వాళ్ళకి ఏమైనా లోన్స్ రాకపోవడం ఆర్ వేరే ఏమైనా కారణంలో మళ్ళీ ఆ గ్యాప్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గ్యాప్కి ఫిల్ చేయడానికి మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అట్లా ఒకటి ఆర్బీఐ రికగ్నైజ్డ్ ఉంటుంది. ఆర్బీఐ ద్వారా రికగ్నైజ్ అంటే వాళ్ళకి ఆర్బీఐ నుంచి బ్యాంక్ లైసెన్స్ అట్లా ఉండవు, కానీ ఆర్బీఐ ద్వారా రికగ్నైజ్డే ఉంటుంది. వాళ్ళు సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ ఉంటారు. అంటే బ్యాంకింగ్ ఏవైతే నార్మ్స్ పాటించుకోవాలో అవి మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా తప్పకుండా పాటించుకోవాలి. అందుకే సెల్ఫ్ రెగ్యులేటరీ అంటాము. ఆర్బీఐ నుంచి వాళ్ళకి బ్యాంక్ లైసెన్స్ కానీ అట్లా కానీ ఏమి ఉండవు. ఆర్బీఐ సంబంధించిన కొన్ని నార్మ్స్ ఉంటాయి, కొంత డిపాజిట్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దగ్గర డిపాజిట్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండవు. కానీ మేజర్గా అంటే ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉన్నారో ఆ లబ్ధిదారులకి కొంత అమౌంట్ వరకు
వాళ్ళు కొలాటరల్ ఫ్రీ లోన్ ఇస్తారు. అవై కరెక్ట్? సో కొలాటరల్ ఫ్రీ లోన్ ఇస్తారు. నాకు తెలిసిన వరకు ఒక కస్టమర్కి వివిధ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి కలిపి ఒక 2 లక్షల వరకు ఏమైనా లోన్ ఇవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. शादी के सीज़न में शादी के तमाम मुकामात पर हलचल होती है। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी अपने चाहने वालों के साथ इन लोगों की शादी की मुबारक तकरीबात में शिरकत करते हैं जिन्होंने इन्हें प्यार से बुलाया है। जुमा के रोज़ कंदी श्रीनिवास रेड्डी की अहलिया साई मोना रेड्डी ने अपने अहल खाना के साथ शादी की तकरीबात में शिरकत की। शादी हाल में रिश्तेदारों, दोस्तों, खैर ख्वाहों और मदाहों ने इनका गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने शहर के VNR गार्डन में मुनक़िद श्रेया रेड्डी और संतोष रेड्डी की शादी की तकरीब में शिरकत की। नौ ब्याहता जोड़े को मुबारकबाद दी और इन्हें शादी का तोहफ़ा पेश किया। मशहूर आयुर्वेदिक तिब्बी माहिर डॉक्टर युवराज वैद्या ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी वैद्या आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर मिर्गी सेहरा कांटे के मौके पर गोलियां तकसीम कर रहा है। इन्होंने जुम्मा के रोज़ ANN से बातचीत की। इन्होंने कहा कि गोलियां इस महीने की 8 तारीख को शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ वैद्या आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर में तकसीम की जाएगी। इन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता 27 सालों से दमा, थकावट और खांसी जैसी बीमारियों में मुब्तला अफराद में गोलियां तकसीम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि इसके लिए आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर में ज़रूर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि शहर के साथ साथ आसपास के देहातों से भी हज़ारों लोग दवा लेने आते हैं। इन्होंने लोगों को इस मौके से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। దానికి అందరు సహకరించి ఆ మందుకు వినియోగించాలని మేము కోరుతున్నాము. పెద్దలకు మనం గూటిక మూలంగా ఇస్తున్నాము అని అస్తమా ఇది ఒక అసాధ్య వ్యాధి. అసాధ్య వ్యాధికి మనం నిర్మూలన చేసేది ఒక చిన్న అడుగు ఉంది. ఆ చిన్న అడుగుకి మీరు అందరు సహకరిస్తున్నారు, అది మాకు పెద్దరికము అని ముంగట్ కూడా ఇస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఈ 8 తారీఖు పొద్దున్న 9 నుంచి 7 వరకు మీ సహకారాలు, మీ సపోర్ట్ వల్ల మేము కొంచెం టైంకు ఇంకా పెంచుకున్నాము. పొద్దున్న 9 నుంచి 7 వరకు మనం మందు పంపిణీ చేస్తున్నాము. మీరు అందరూ ఆ CCI చౌరస్తా డైమండ్ గ్యారేజ్ ముంగట మా క్లినిక్కి వచ్చి ఆ మందు తీసుకోవాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. మాది ఒక్కటే కోరికకి సర్వేజన సుఖినో భవంతు, ఇంకా వ్యాధి క్షమత పెరగాల, పిల్లలు సుదృఢ కావాలా, మంచిగా ఉండాలని మేము కోరుకొని అస్తమా వ్యాధి కోసం ఇది మందు ఉన్నది, కానీ ఇది ట్రీట్మెంట్ కాదు. ఇది ఒక ఇరాడికేషన్ కోసం ఒక మనం చిన్న అడుగు. ఇంకా ఇది ఒక గుటిక మూలంగా మందు పంపిణీ ఉంది, అది అందరు తీసుకొని మీరు లాభం పొందుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం. ఈ మందు మనము 26 సంవత్సరాల నుంచి మనం ఇస్తున్నాము. ఇది 27 సంవత్సరాలు. ప్రతి వాళ్ళు దీనికి సహకరిస్తున్నారు. పబ్లిక్ పెరుగుతుంది, ప్లస్ వ్యాధి తగ్గుతుంది. అది మాకు ఒక ఆనందం ఉంది. అండ్ జనాలకు ఇది అస్తమా వ్యాధి తగ్గుతున్నదని మేము కోరుకుని ఇది స్టార్ట్ చేసినాం. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత.
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. तेलंगाना रियासती हुकूमत गरीबों को मुफ्त चावल फ्राहम कर रही है। आइंदा मानसून सीज़न के पेश नज़र हुकूमत ने सप्लाई में ताख़ीर की वजह से गरीबों को भूखे रहने से रोकने के मकसद से इसे पेशगी तकसीम करने का फ़ैसला किया है। फ़िलहाल रियासत में राशन की दुकानों पर 3 माह का कोटा एक साथ तकसीम किया जा रहा है। बारिश के मौसम में खेतों में काम करने वाले किसानों और सड़कों की खस्ता हालत की वजह से आमदरफ्त में खलल की वजह से कुछ लोगों को इस मौसम में चावल ठीक से नहीं मिलते। इसके साथ ही बहुत से मुस्तहिकीन हुकूमत के इस फैसले पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि 3 माह का कोटा एक साथ घर आ रहा है। తెలంగాణ ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తున్న ఒకేసారి 3 నెలల సన్నబియ్యం కోట పట్ల లబ్ధిదారుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. వర్షాకాలంలో కురిసే అధిక వర్షాల కారణంగా పనులకు పోలేక ఇంట్లో ఉండిపోయినా ఈ బియ్యం ఉపయోగపడుతుందని పేద వ్యవసాయ కూలీలు భావిస్తున్నారు. మరోపక్క లబ్ధిదారులు ఒకేసారి అధిక సంఖ్యలో ఆయా రేషన్ దుకాణాలకు వస్తుండటంతో రద్దీ నెలకొంటోంది. ప్రతి నెల 15వ తేదీ వరకే బియ్యం పంపిణీ చేస్తుండగా ఈ నెల మాత్రం 30వ తేదీ వరకు పంపిణీ చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు. కానీ నిల్వలు ఎక్కడ ముగిసిపోతాయోననే ఆందోళనతో దుకాణాలకు లబ్ధిదారులు పరుగులు పెడుతుండడం కారణంగా పంపిణీలో ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఏర్పడుతోందని డీలర్లు చెబుతున్నారు. మరోపక్క పెద్ద మొత్తంలో నిల్వ చేసుకోవడం కూడా సమస్యగా మారుతోందని డీలర్లు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆదిలాబాదు టౌన్ నుంచి షాప్ నంబర్ 29 భూమన్న కొమ్మవార్. ఈ ఇంటర్వ్యూలో సంతోష పరిచేది ఏంటిదంటే, ఈ స్టాకు మనకు 3 నెలలది సరిగ్గా వస్తుంది. పబ్లిక్ కూడా సంతోషపడుతున్నారు. కాదనుకుంటే ఒక్కొక్క వ్యక్తికి కనీసం ఆధా గంటకు ఎక్కువ పడుతున్నది. ఒక మనిషి వచ్చిందంటే షాప్ ముందట 3 గంటలు నిలబడాలి చేస్తున్నది. దానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. రేషన్ మాత్రం సంతోషపడుతున్నారు. ఈ రెయినీ సీజన్ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ 3 నెలలది విలేజ్లలో స్టాక్ పెట్టేవాళ్ళు. ఇప్పుడు సిటీలో కానీ విలేజ్లో కానీ 3 నెలలది ఒకటేసారి ఇష్యూ చేయమని ఆర్డర్ ఇవ్వటం వలన పబ్లిక్ కూడా సంతోషపడుతున్నారు. ఇది ఇంతవరకు కరెక్టే. కాదనుకుంటే మా డీలర్ సమస్యలు ఏంటి అని అంటే, ఈ సాఫ్ట్వేర్కు చేంజ్ చేయటం వలన మాకు స్టాకు కరెక్టు మన మైనస్ కానీ అప్పుడప్పుడు మధ్యన సాఫ్ట్వేర్ చేంజ్ చేయటము, దీంతో మాకు కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. అంతేగాని వేరేది ఏం లేదు. అంతా సంతోషమే. గవర్నమెంట్కు అందరూ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూనే ఉన్నారు పబ్లిక్. కాదనుకుంటే డీలర్కు కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంది అంతే. కస్టమర్ కూడా ఒక కార్డు హోల్డరు వచ్చి ఒక ఆధా గంట మినిమం నిలబడవలసి వస్తున్నది. అది ఒకటి తప్ప వేరేదేం లేదు. అంతా బాగుంది. మాకు సరుకులు కూడా సరిగ్గానే టైం మీద వస్తున్నాయి. టైం మీద మేము ఇవ్వగలుగుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ప్రతి ఏటా అధిక వర్షాల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో వరదలు సంభవిస్తుంటాయి. నదులు, వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లడం, దారులు కొట్టుకుపోవడం వంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతుంటాయి. దీంతో అనేక గ్రామాల ప్రజలు రేషన్ దుకాణాలకు వెళ్లి బియ్యం తీసుకోవడం ఇబ్బందికరంగా మారుతోంది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వర్షాకాలంలో మరింత దయనీయ పరిస్థితులు కనిపిస్తుంటాయి. జిల్లాలో అధికంగా మారుమూల ప్రాంతాలు ఉండడం, ఎక్కువగా పంచాయతీలలో రేషన్ దుకాణాలు ఉండడంతో వాటి అనుబంధ పల్లెలు వీటి వద్దకొచ్చి రేషన్ బియ్యం తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. వానాకాలంలో ఏకదాటిగా వర్షాలు కురిస్తే దారులు బాగాలేక వాహనాలు వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంటే అనేక మంది బియ్యం తీసుకోలేని సందర్భం ఉంటుంది. ఈ ఏడాది అలాంటి పరిస్థితి ఎదురు కాకూడదన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం
ముందస్తుగానే జూన్, జూలై, ఆగస్టుకు సంబంధించి బియ్యం కోటాను లబ్ధిదారులకు ఒకేసారి పంపిణీ చేస్తోంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం 1,92,727 మంది లబ్ధిదారులు ఉండగా కొత్తగా 995 మంది రేషన్ కార్డులు పొందారు. వీరికి 3 నెలల కోటాకు సంబంధించి 12,000 మెట్రిక్ టన్నుల కోటా అవసరమని అధికారులు గుర్తించారు. ఇందుకు అవసరమైన బియ్యాన్ని నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి కొనుగోలు చేసి ఇక్కడకు తీసుకొస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 3,700 మెట్రిక్ టన్నులు మాత్రమే జిల్లాకు చేరుకోగా మిగతావి రోజువారీగా అక్కడి నుంచి బియ్యాన్ని తీసుకొస్తూ రేషన్ దుకాణాలకు తరలిస్తారు. ఇలా పూర్తి కోటా చేరుకుంటుందని లబ్ధిదారులు ఆందోళన చెందవద్దని అధికారులు చెబుతున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసే ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రోగ్రాం సన్నబియ్యం ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో చూస్తే ఈ లాస్ట్ మంత్ 89% మన వాళ్ళు తీసుకున్నారు. 1,91,000 కార్డ్స్లలో 1,72,000 మెంబర్స్ రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులు సన్నబియ్యం తీసుకున్నారు. ఇంకోటిది లాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ పీడిఎస్ది చూస్తే 15 days వరకు అయ్యే మూమెంట్ పోయిన నెల ఫస్ట్ వీక్లోనే జనాలు తీసుకున్నారు. నేను పర్సనల్గా చెప్పేదేంటే ఇది ఒక కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఎవ్రీ నెల బియ్యం ఇస్తుంది గవర్నమెంట్. మీరు తొందర పడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్లస్ పోర్టబిలిటీ కింద మీరు ఎక్కడున్నా, మీరు తెలంగాణలో ఎక్కడున్నా ఏ షాప్లో అయినా థంబ్ ఇచ్చి బయోమెట్రిక్ ఇచ్చి తీసుకోవచ్చు. మన గవర్నమెంట్ దగ్గర సఫిషియెంట్ స్టాక్ ఉంది. ఈ ప్రక్రియలోనే ఈ వర్షాకాలంలో గవర్నమెంట్ డెసిషన్ ఏం తీసుకుందంటే 3 monthsది ఒకేసారి పీడిఎస్ రైస్ మీరు తీసుకోవచ్చు, వినియోగదారులు తీసుకోవచ్చని. కాబట్టి మీరు షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు బయోమెట్రిక్ ఇస్తే 1 month వస్తుంది, అలానే 3 times ఇస్తే 3 months వస్తుంది. ఒకేసారి మీరు 3 months కూడా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే మీ అనుకూలంగా ఎలా ఉంటే అలా తీసుకోవచ్చు. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పేదల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా పని చేస్తోందని, 3 నెలల బియ్యం పంపిణీ నిర్ణయం చాలా బాగుందని కాంగ్రెస్ నేతలు అంటున్నారు. గత ప్రభుత్వం దొడ్డు బియ్యం పంపిణీ కూడా సక్రమంగా చేయలేకపోయిందని, కానీ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సారథ్యంలోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వర్షాల నేపథ్యంలో ముందస్తుగానే 3 నెలల బియ్యం కోట అందిస్తుందన్నారు. నిరుపేదలు, మారుమూల ప్రాంతాల ప్రజలకు లబ్ధి చేకూరుతుందన్నారు. దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి సన్న బియ్యం ఇస్తున్న మా రేవంత్ అన్న సర్కార్కు ధన్యవాదాలు. ఇలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సన్న బియ్యం ఇస్తుంటే బీజేపీ వాళ్ళు మేము ఇస్తున్నామని చెప్పేసి భుజాలు తడుపుకుంటారు. నిజంగా మీరు ఇస్తే రాష్ట్రంలో 18 రాష్ట్రాలలో ఒక్క రాష్ట్రంలోనైనా ఇస్తుండ్రా మీరు? ప్రభుత్వం దొడ్డు బియ్యమే చక్కగా ఇవ్వకపోతుండే ఇప్పుడు సన్న బియ్యం ఇస్తున్నా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పైన బురద జల్లుతున్నారు మీరు. ఇలా ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా అని చెప్పేసి 3 నెలలు ఒకటేసారి ఇస్తున్నాం మా తెలంగాణ రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్. ఇంకా 10 ఏళ్ల పాటు ఇలాగే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ సన్న బియ్యాన్ని ఫ్రీగా 3 నెలల వరకు ఏకకాలంలోనే 3 నెలల బియ్యం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రజలు పల్లెల్లో, గూడాలలో, తాండాలలో ఇవల్ల చాలా హర్షం వ్యక్తిస్తున్నారు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఇటువంటి ప్రతి పథకం కూడా ప్రతి పేరుకి చేరుతుంది. గత సంవత్సరాలలో టీఆర్ఎస్ కాలంలో ఒక్క పేదోడు కూడా ఫలితం పొందింది లేదు. ప్రభుత్వం ముందస్తుగానే 3 నెలలకు సరిపడా సన్న బియ్యం అందించడం పట్ల చాలా సంతోషంగా ఉందని లబ్ధిదారులు అంటున్నారు. బియ్యం అందించే సమయంలో వర్షాలు కురిస్తే చాలా మంది ఆ సమయానికి తీసుకోలేని పరిస్థితి ఉంటుందన్నారు. ఈ ఏడాది అలాంటి పరిస్థితి ఉత్పన్నం కాదన్నారు. అనేక మంది నిరుపేదలకు ప్రభుత్వ నిర్ణయం వల్ల ప్రయోజనం చేకూరుతుందన్నారు. మాలాంటి పేదల కోసం ప్రభుత్వం అనేక మంచి పనులు చేస్తుందని పేద లబ్ధిదారులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం ఇవ్వని విధంగా సన్నబియ్యం సరఫరా చేయటమే కాకుండా వర్షాకాలం నేపథ్యంలో 3 నెలల కోట ఒకేసారి పంపిణీ చేయటం మాలాంటి పేదలకు ఒక వరమన్నారు. రెడ్డి గారు 3 నెలల బియ్యం, సన్న బియ్యం 3 నెలల వరకు ఒకటేసారి 3 నెలల బియ్యం ఇచ్చేస్తున్నారు. ఇంతవరకు ఈ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కూడా 10 సంవత్సరాలు గవర్నమెంట్ పాలించింది. ఇంతవరకు కూడా ఎలాంటిది దొడ్డు బియ్యం ఇచ్చుకుంటేనే ఓ నెల ఇచ్చుడు, ఓ నెల తప్పించుడు, ఓ నెల ఇచ్చుడు, ఓ నెల తప్పించుడు.
అదేవిధంగా కూడా మళ్ళీ ఈ పింఛన్ కూడా ఒక్కొక్క నెల కూడా తప్పిస్తుండే, అట్లా ఒక 10 సంవత్సరాల 3 సంవత్సరాలు చిట్టగొట్టేసింది. ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చింది 26 తారీఖు 27 తారీఖు కూడా పింఛన్ కరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తున్నాం. ఈ గవర్నమెంట్ 10 సంవత్సరాలైనా ఇంకా ఓట్లు వేయగలగాలని జనం కూడా బుద్ధి చెప్తున్నాం. తర్వాత ఇంకా 10 ఏళ్ళు అయినా కానీ ఈ గవర్నమెంట్ కూలిపోవద్దని చెప్పి మా చిల్లర జనమంతా కోరుకుంటున్నది. మాకు ఇప్పుడు కోట బియ్యం కూడా ఇంతకుముందు దొడ్డు బియ్యం వస్తుండే సార్, ఇప్పుడు మాకు సన్న బియ్యం వస్తున్నాయి. 3 నెలల బియ్యం ఒకటేసారి వస్తున్నాయి సార్. మొత్తానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3 నెలల సన్న బియ్యం కోట ఒకేసారి పంపిణీ చేస్తుండడంతో గ్రామాలలో పండగ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. कांग्रेस कायदीन ने आदिलाबाद ज़िले के बोध मंडल के धन्नूर गांव में इंदिरा हाउसिंग ग्रांट के दस्तावेज़ात इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में तकसीम किए। मुस्तहिक़ीन ने खुशी का इज़हार किया क्योंकि इनका अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा हो रहा है। इनका कहना था कि BRS हुकूमत ने पिछले 10 सालों में गरीबों का ख्याल नहीं रखा और 10 साल अवाम को धोखा देते हुए गुजारे। आज कांग्रेस प्रजा हुकूमत बनने के बाद गरीबों के ख्वाब पूरे हो गए। इनका कहना था कि अपोजिशन जमातों के फरेबकारी पर कोई यकीन नहीं करता। इन्होंने कहा कि तमाम लोग चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। इनका कहना था कि रियासत में मज़ीद 10 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रहेगी और गरीब आवाम की हुकूमत का साथ देंगे। వందనాలు. మరి 10 సంవత్సరాలు ప్రేమ లేకుండా 30 సంవత్సరాల నుంచి మాకు ఇల్లు లేకుండే, మా గొర్రెలు ఉన్నట్టుండే, నీళ్ళు వచ్చినా కానీ ఎవ్వరు కూడా మాకు సహకరించలేరు. మరి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది, రేవంత్ రెడ్డి విషయాన మాకు ఇల్లు వచ్చింది. రేవంత్ రెడ్డికి ఆ పార్టీకి మనస్ఫూర్తిగా వందనాలు. 10 సంవత్సరాలు కూడా తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు కూడా మాకు ఏది అందలేదు, ఇప్పుడు ఇచ్చిండ్రు. వందనాలు రేవంత్ రెడ్డి. రేవంత్ అన్నకు నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా సార్. నేను ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి చూసిన 10 ఏళ్ళు అయింది సార్ టీఆర్ఎస్ వచ్చి. వాళ్ళు ఏమడి తిరిగి కాయలు కాసినాయి, కానీ ఏ వదురుసు నాకు జరగలేదు. ఇప్పుడు నాకు రేవంత్ అన్న ఒక ఇందిరా మిల్లు వచ్చింది. ఇందిరా మిల్లు వచ్చింది సార్, నాకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా సార్. నేను ముగ్గు పోసుకున్నా సార్, మీకు కోటి ధన్యవాదాలు. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तिरुमला की तर्ज पर यादगिरी गुट्टा मंदिर बोर्ड कायम किया जाएगा। तरक्याती कामों के संगमुनियत तकरीब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। आदिलाबाद 2 टाउन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद की तहरीरी नुमाइंदगी। PCC की एग्जीक्यूटिव वजारती टीम में इस माह तोसी का इम्कान। PCC चीफ महेश कुमार गौड़ का बयान। जिला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा के हाथों प्रोफेसर जयशंकर बड़ी वाटा प्रोग्राम का आगाज़। आदिलाबाद पुलिस ने गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स बरामद करते हुए मुतासरीन के हवाले किया। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।